चाबी दो ठीक है ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿਓ। बस ठीक ज़रा दरवाज़ा फैसल बाद कर दो शुरू सर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार सज्जनों। बैठे हाँ लाहौर के अंदर राजा वलैद साहब के घर। डॉक्टर साहब के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और डॉक्टर साहब को तो मैं स्वीडन नहीं छड्डदा सी ते डॉक्टर साहब मैंने लभ गया जी लाहौर। तो लाहौर तो तुसीं लाइव देख रहे हो तो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा मैं फील कर रही हूँ। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब बनफ्स नफीस मेरे नाल बैठे हैं। और लाहौर होना जोड़ा इस तरह ही है जिस तरह कि तुसी वापस जितों शुरू की सी जिंदगी उत्थे आ गए हो तो यदी एक अपनी फीलिंग है। हाँ और फिर तुहाडे जैसे सज्जनों के नाल बैठ के उसका जोड़ा मज़ा है ना वो चुगना हो जाता है। मुहब्बत सर सो जानते हैं कुछ हिस्टरी बारे और हिस्टरी बारे अगर जानना हो तो जो तुहानू बचपन तो लैके चीज़ां तुसीं पढ़ियां होंदियां या पढ़ियां तो होंदियां नहीं जो दसियां जांदियां जिन्हां ते असीं बहुत ज़्यादा अपने बिलीव्स जिहड़े नूं कायम कीते होंदे ज़रा उन्होंने एक दफ़ा सानूं साइड ते रख देना चाहिए होंदा तो फिर सुनना चाहिए होंदा कि झूठ की तो सच की। सो रिसर्च खोज ना ही इसे दा है कि उस सच नूं जानना जिहड़ा कोई छुपिया होंदा है। डॉक्टर साहब ने सच जाणिया और साडे सारिਆਂ ਦਾ फख्र बने और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कुछ जानने की लोड़ है। इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਸੀ जी ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। जी ਸੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਹੋਇਆ ਥਿੰਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਇਆ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਝ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। बहुत अच्छा सवाल जे मेरे ख्याल नाल अपना राजा सलमान जेड़े कंडक्ट कर रहे सन और असद रहीम खान जिन्होंने मतलब बहस की थी मेरे नाल वो अपने एक अपने अपने रोल में उन्होंने सही निभाया है मैंने कहना चाहिए जी। और दूसरी गल है कि इतफाक राय तो हर गल ते नहीं होंदा लेकिन जेड़ी मेरी किताब का बेसिक जो है आर्गूमेंट कि जिन्ना साहब का जिंदगी का सब तो बड़ा मकसद वो सी कि इंडिया की पार्टीशन होए और पाकिस्तान बने। ठीक है जिस दे मुतलिक कई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जी कि जिन्ना तो चाहते ही नहीं सी पार्टीशन ए ते नेहरू ने और कांग्रेस ने कराई है। वो पूरी बहस तुसी देखिया होना कि उन्होंने मनिया। मैं क्या अज असी कह सकते हैं कि आयशा जलाल का थीसिस जिहड़ा है इट इज़ डेड एंड बैरिड डू यू एग्री तुसी थो ना जी उन्होंने दोनों ने मनिया कि बिल्कुल किताब दे विच साबित हो गया क्योंकि असी जिन्ना साहब की अपनी तकरीरां के जरिए ही उन्होंने सारी स्टोरी समझाई है। तो जो तुसी उन्होंने कहते हैं प्राइमरी मटीरियल वो मटीरियल जिहड़ा सब तो ज़्यादा रिलायबल होता है। मैं जो बोल रहा वो और वो पब्लिक जो आ गया और लोगों ने वो सुन लिया है उन्होंने लिख लिया वो फिर मेरा नहीं है वो एक हकीकत बन चुकी है। लिहाजा किताब का जोड़ा बड़ा मकसद सी मनवाना कि पार्टीशन जिन्ना साहब ने करवाई है और करवाई इस वास्ते कि वो पाकिस्तान बनाना चाहते सन। उन्हों का ख्याल है सी जड़े सन असद रहीम खान जड़े मेन उन्होंने मतलब जिन्होंने रैप्रजेंट कर रहे सन काउंटर नैरेटिव या वो पाकिस्तानी नैरेटिव में डिफेंड कर रहे सन वो सी कि जिन्ना साहब जानते सन कि हिंदू मेजोरिटी के मुसलमानों का फ्यूचर जोड़ा है वो कभी नहीं बन सकता। और देखो उन्होंने बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी की जी हुकूमत है उस तो साबित होता है। हाँ गल है कि वो टाइम नहीं सी बनना आदमी दस सकता है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜੀ और वो लाहौर अपना लाहौर मीनार ते भी चले गए सन जी मीनार पाकिस्तान ते उत्थे उन्होंने कहा कि असी पार्टीशन के खिलाफ सा लेकिन हुण असी मनने आ। उसदे बाद कारगिल हो गया जी। फिर नरेंद्र मोदी जी आए सन अपना नवाज शरीफ और उनकी फैमिली दे विच उसदे बाद पठानकोट हो गया। तो यह नहीं कि उधरों भी कि कोशिश ही नहीं हुई। अलबत्ता हुण जिहड़ा वो इल्ज़ाम ला रहे ने ला सकते हैं
ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ ਔਰ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਰੋਡਸ ਲੀਡ ਟੂ ਗੋਡ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਬਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲੀਵਡ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 1/3 ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਨੇ ਪਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ यूपी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹਿਸ ਉਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 1/3 ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸਨ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਆ कहते ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆ ਜਿਨਾਹ ਹੀ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੀ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਰਸਤੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਸਕੇਪ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ देयर वाज नो टाइम ਲੈਫਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਦਿਤਿਆ ਜੋਸ਼ੀ ਇਨ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਸਰਾਤ ਸਨ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤੀ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨੇ? ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਜਿਨਾਹ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸਰਾਤ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੈਚੁਰਲ ਬੌਰਨ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 38 to 42% ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਹਿਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ, ਲੀਡਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਵੈਸੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਹੁਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੋ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈ। ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਸਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰਮੋਨੀਅਲ ਹੈਡ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਔਰ 2-3 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਵੀਏ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਹਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਅੱਛਾਈ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਨਸ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਆਸ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਲਈ ਇਕੁਅਲ। ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਐਟ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਨਾ
ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਵਾਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਗਰੂਪ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਨ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਗਰੀਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਕਲਾਬ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ। ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3-3 ਲੱਖ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਉਹ ਬੈਗ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾਓ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਲੀਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਕਿ 47 ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀ, ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ। क्या पाकिस्तान इसलिए हो सकता? नहीं, पाकिस्तान नहीं, कोई नहीं इस तरह से सच कोई इंडिविजुअल भी अपना होता है। जी जी, अपने तौर पे ही है। अगर किसी जिम्मेदार ने लेना है तो अपने तौर पे ही लेगा। अच्छा, कोऑपरेशन वाला कोई कोऑपरेशन वाला नहीं है। और ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਈ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੀ ਜੀ, 8-10 ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਰਤਾਵਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ, ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆਓ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਲੈਂਡਲਾਰਡਸ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਬਚ ਹਾਂ, ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਲ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਦ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਂਸਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛਾਈ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ, ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ RSS ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਤੇ RSS ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਰਪਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ RSS ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਨਾਗਪੁਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ RSS ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਉਤਰਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਸਲਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਵਾਟ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ। ਤੇ RSS ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੈ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। RSS ਹੁਣ ਤੇ ਬਲਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ 2-3 ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਗਵਤ ਜੀ, ਔਰ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ RSS ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੈਕੂਲਰ, ਮੈਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। RSS ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਮੁਨੀਜ਼ਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹਨ ਦੁਬਈ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੁਨੀਜ਼ਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ, ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਆਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਨ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਰਮੀ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 110% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਮ ਲੈ ਔਰ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਰਾਦਰੀ, ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਅਗਲਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਨ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹਨ, ਕਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿਤਨਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤਨੇ ਸੀ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਰਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੰਬਰ 2 ਸਨ, ਬਲਕਿ 2 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਔਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਰਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਦਿਆਂ। ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਗਾ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਬੇਗਮ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਖਤਾਰ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਗਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਗਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਗਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪੈਗਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿਸ ਆਗਾ ਹਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੁਖਤਾਰ ਬੇਗਮ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਏ to the Chief Minister of Punjab. And Sir Sikandar came all the way to apologize to हाँ कि मैं माफ़ी चाहना, मैं साढ़े गलती साढ़े ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਸਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕਤ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਵਾਂ। 1901 ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਡ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ 1900 ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ 1901 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੈਂਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਡੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 1936 ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਰਿਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਰ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਔਰ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਸਰ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ 10 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਜਿਨਾ ਐਂਡ ਮੇ ਬੀ ਇਕਬਾਲ। ਕਦੀ ਇੰਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਟ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸਰ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਮੀਨਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੈਵਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਸ਼ਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਮ ਲੇਟਰ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਸ਼ਫੀ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਦੇ ਅਰਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਰ ਸ਼ਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨਥਿੰਗ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਸਨ। ਤੇ ਫਜ਼ਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਲਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ, ਉਹ ਚੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਚ ਫॉर द ਟਰੂਥ। ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਲਕਿ ਅਗਲਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਗਲਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਟਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 47 ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਸਨ, ਸਾਦ ਹਸਨ ਮੰਟੂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਜੀ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ please ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵੀਡਨ ਹੀ ਸਾਂ ਜੀ ਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਕਿਊਰੀਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1997 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ, 50 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ 50, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਹਿਲ ਤਲੁਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਔਰ ਛਾਪੇ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਫੈਮਿਨਿਸਟ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹਿਦੂਦ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਇਹ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਹੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਆਈ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ ਥਿਊਰੀ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਸਪੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੋਜ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ 3-4 ਲੈਵਲ ਲੱਭੇ, ਲੰਡਨ, ਦਿੱਲੀ, ਲਾਹੌਰ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ। ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਈ ਤਰਜਮੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਮਗਰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀਕਲੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੋ ਚਾਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਮੀ। ਤੇ ਉਹ 2 ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਟਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਜਾਣ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ 3 ਵਜੇ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਾਉਣ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਤਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ, ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਰੋਕ ਲੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਕ ਲੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੋਕ ਲੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਫੇਸ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ। अच्छा डॉक्टर साहब पता नहीं मैं सही है कि नहीं शौकत याद मीर